وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. صدر اجلاس ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پر تشریف فرما علماء اجلہ، جامعہ سراج العلوم عائشہ صدیقہ کلیۃ الزہراء کے تمام معلمین و معلمات، طالبات، آج میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت چھوٹا ہے، موضوع کے اعتبار سے بڑا ہے، مگر وہ باڈی کے عضو اور انگ کے اعتبار سے بڑا چھوٹا، وہ ہے قلب. عربی میں قلب کہتے ہیں، اردو میں دل کہتے ہیں، اور ہندی میں ہردے کہتے ہیں، اور نیپالی میں شاید اسے موٹو کہتے ہیں. موٹو اصل ہے. اسی کی حفاظت اگر ہو گئی تو کامیابی مل جائے گی. کوئی مرد، کوئی خاتون، کوئی طالب، کوئی طالبہ نہیں ہے جس کے پاس موٹو نہ ہو، یعنی دل نہ ہو، قلب نہ ہو، ہردے نہ ہو. ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ بہت اہم ہے اور 150 گرام سے زیادہ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ 1.5 کنٹل والے جسم میں بھی رہتا ہے اور 50 کلو والے میں بھی رہتا ہے اور 1 کنٹل کا وزن ہوتا ہے اس میں بھی وہ رہتا ہے. میرے بھائیوں، میرے کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ تقریر کریں گے؟ میں نے کہا بابو میرا نام آئے گا، اشتہاری نہیں ہوگا، انتخابی ہوگا. ہمارے ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ نے منتخب کیا ہے. مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اسٹیج پر ہمارے مولانا ساتھی، ہمارے مولانا محمد نسیم مدنی، مولانا وسیع اللہ مدنی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ناظم اعلیٰ خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے برگدوا میں ہم لوگوں کو بھیجا تھا دوران طالب علمی میں، جماعت سادسہ میں ہم لوگ تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور کیوں نہیں یاد رہے گا. ہم لوگوں نے مجلس لگائی اور شرک و بدعات پر بھرپور تقریر کی اور قبوریوں کے خلاف تقریر کیا، اور ناظم صاحب ہم لوگوں کی پیٹھ صبح آئے تو ٹونک رہے تھے کہ بہت ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بریلویت کے خلاف بہت زبردست تقریر کی ہے. دونوں صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. دوران طالب علم علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا تھا. یہ کرم فرمائی تھی، وہ دل تھا، شرک مٹانا چاہتے تھے. آج ہمارے ناظم اعلیٰ بھی یاد آ گئے کہ اگرچہ یہ خطاب اشتہاری نہیں ہے، انتخابی تو ہے. میں مشتہر خطیب تو نہیں ہوں مگر منتخب خطیب ہوں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے میں کچھ بولنے کی جرات کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دل بہت اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی بندے کا ایمان صحیح سالم اور مستقیم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل نہ صحیح سالم اور مستقیم ہو. اس کا دل صحیح سالم اور مستقیم نہیں رہ سکتا ہے جب تک اس کی زبان صحیح سالم اور مستقیم نہ ہو. صحابہ کرام نے پوچھ لیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: کل مخموم القلب وصدوق اللسان. ہر سچ بولنے والا، مخموم اللسان، لوگوں میں سب سے اچھا انسان. صحابہ کرام نے کہا سچا بولنے والا تو سمجھ میں آیا، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: هو التقي النقي،
हुवा तक़ीउन्नकी ला इत्मा फीह, वो अल्लाह से डरने वाला, साफ सुथरा, उसके अंदर गुनाह ना हो, वला बग़ और जुल्म भी ना हो, वला गिल्ला वला हसद, और कीना कपट भी ना हो और हसद भी ना हो। मेरे भाइयों, उलमा इकराम मौजूद हैं, तलबा की जमात मौजूद है, तालिबात और मुअल्लिमात सब मौजूद हैं। दिल साफ शफाफ होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ज़ेवर इल्म से आप माला माल हो जाएं, अगर दिल साफ नहीं है, दिल के अंदर इखलास नहीं है, तो ऐसी सूरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन खशियर रहमान बिल गैब, मन खशियर रहमान बिल गैब वजअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल खुलूद लहुम मा यशाऊन फीह व लदैना मज़ीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले, अल्लाह के जानिब मुतवज्जे होने वाले दिल के लिए क़यामत में ऐलान होगा, आज दाखिले का दिन है, ऐ दिल तू दाखिल हो जा, और जो तू चाहेगा तेरे चाहने के अलावा और मज़ीद मैं तुमको दूंगा। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहली आयत जो मैंने तिलावत की है कि वह दिन जिस दिन माल और औलाद कुछ न काम आएंगे, मगर कामयाब वो होगा जो सही सालिम दिल लेके पहुंचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। दिल की जरूरत है। दिल जब मायल हुआ तो कुल्लतुज़ ज़हरा को आपने याद किया। दिल जब मायल हुआ तो इस्लामी तालीम दिलाने लगे बेटों और बेटियों को। दिल जब मायल हुआ तो मौलाना शमी मोहम्मद नदवी हफ़िज़हुल्लाह का मदरसा याद आया। दिल जब मायल हुआ तो तालिबे अपने बेटे को आलिम बनाने की फिक्र हो गई। यही दिल है जो आपको निखार देगा, आपको संवार देगा। इस दिल से दुनिया बदल जाती है। रायतुज़्ज़ुनूबा तुमीतुल क़ुलूब, रायतुज़्ज़ुनूबा तुमीतुल क़ुलूब व युरसुज़्ज़ुल्ला इज़मानुहा। अरबी मुफक्किर कहते हैं कि हमने देखा कि गुनाह दिलों को मुर्दा कर देते हैं, हमने देखा कि गुनाह दिलों को मुर्दा कर देते हैं, और गुनाहों में मगन रहना ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनता है। अरे दिलों की इस्लाह कीजिए। दिल ये बदल जाया करता है। दिल सख्त हो गए, अल्लाह की गैरत को हमने चैलेंज किया और गैरुल्लाह की परस्तिश की तो दिल सख्त हो गए। मज़ारों पर हमने सजदा किया तो दिल सख्त हो गए, मस्जिदों को छोड़ दिया तो दिल सख्त हो गए, गीबत करने लगे तो दिल सख्त हो गए, और दूसरों की बुराई करने लगे तो दिल सख्त हो गए। कभी दिल में इखलास पैदा हुआ तो दिल में नरमी आ गई, और दिल में जब इखलास नहीं, कभी दिल कहता है छुप जाऊं, कभी दिल कहता है छप जाऊं। छुपने से दिल में इखलास पैदा होगा, छपने से दिल में इखलास पैदा नहीं होगा। छपने की कोशिश न करो, छुपने की कोशिश करो। जब तक छुपोगे नहीं, इखलास पैदा नहीं होगा। अल्लाह की छप कसम, छपते छपते इखलास का खात्मा हो जाएगा। छपने की कोशिश कम कीजिए, छुप कर अल्लाह की इबादत करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछ लिया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर ईमान ले आए, आपके दीन पर ईमान ले आए, क्या हमारा ईमान कदशे में है? आपने फरमाया, याद नहीं? याद नहीं? बनी इस्राइल को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा था। रेडीमेड खाना दिया, आसमान से मन और सलवा नाजिल हुआ बनी इस्राइल पर, मगर अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा कसत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़सवा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ऐ बनी इस्राइल के लोगों, तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर की तरह, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर की 3 किस्में बताई गई हैं। पत्थर भी नरम होता है, इंसान का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। अभी पहाड़ पे चले जाइए, खोला है, पानी निकल जाता है, पत्थर में नरमी है। ये जितना गंगा और जमुना और घाघरा देख रहे हो, पत्थर से सारी नदियां निकली हैं, पत्थरों में नरमी पाई जाती है।